कल्पना करंतु टिके आपण गोटे नुआ गैस संजोग पई आवेदन करबाकू जाइछंती आ सेठी आपणको कुहागला ना आपणको नार तो आगुरु गोटे संजोग अछि किंतु आपण जानंती आपण सेमिति किछि करि नाहंती। आपण बारंबार कहि चलिछंती ऑफिस दौड़ी दौड़ी माने चपल घोरी होई गलानी किंतु किछि फरक पड़ुनी। कंप्यूटर रेकॉर्ड जहा कहूची सेटा ही सत बोली समस्त कहउचंती। एमिति अवस्थारे जणे साधारण लोक करिवो बा कोन। आज आमे सेई बोली एको अस्त्र विषय गभीर भावे आलोचना करिबा जहा एमिति परिस्थिति रे आपणकर सबुटु बड़ शक्ति होई पारे। ता हेउछि सूचना अधिकार अधिनियम बा जहाको आमे आरटीआई बोली जानू। आमे आज केवल एहा कोन खाली पड़िबा सेतिकिरे अटकिबानी, आमे एहार रणनीति को बुझिबा, देखिबा केमिति पेंशन विलंब छात्रवृत्ति अटकिबा भली समस्या को एहा समाधान करूची। आउ आमे आरंभर कहिथिबा सेई एलपीजी संजोगर जटिल मामला भितरकू जाई देखिबा केमिति जण व्यक्ति निज परिचयर भूल व्यवहार को आरटीआई जरिया ठीक कले। आउ सबुठु बड़ कथा एहाकू व्यवहार करिबार सठिक उपाय कोन। तेबे आसंतु आजिर आलोचना को आगोकू नेबा। आमर केंद्रबिंदु हेउछि सूचना अधिकार अधिनियमर प्रकृत शक्ति को बुझिबा। एकदम। आउ एइटा देखंतु केवल गोटे आईन नुहे, एहा हेउछि गणतंत्र रे नागरिकणक हातरे थिबा एक बहुत बड़ व्यवस्था। एहा सरकारी अधिकारी मानंकु मने पकाई दिए जे सेमाने जनसाधारणक पई उत्तरदायी। आजी आमे किछि वास्तव घटना को नै कथा हेबा, किंतु आमर मूल लक्ष्य हेउछि आरटीआई पछरे थिबा माने तारो जो रणनीति अछि ताकू सरल भाबरे बुझाइबा। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु मूल कथारु आरंभ करिबा। आमे समस्ते जानू जे आरटीआई माध्यम रे आमे सरकारी सूचना मागी परिबा, किंतु एहार प्रकृत दर्शन कोन? काहेकि एही आईन एते गुरुत्वपूर्ण? देखंतु एहार मूल द्वार बहुत सरल। सरकार जेउ टंकारे चालुछंती सेटा आमो टंका। हाँ, ताहा आमरी टंका, जनसाधारणଙ୍କ टैक्स टंका। तेणु से टंका केउठी केमिति खर्च हेउछि, कौनसी निष्पत्ति काहेकि निया जाउछि, ए सबु जानिबार अधिकार प्रत्येक नागरिकर अछि। आरटीआई एही अधिकार को केवल आईनगत स्वीकृति दिए। एहा द्वारा सरकारी कामरे पारदर्शिता आसे आउ ऑफिसर माने निज काम पाई जवाब देवाकू बाध्य हुअंती। अच्छा, डरिबे। अर्थात एहा केवल सूचना पाइबा नुहे, एहा एक प्रकारर कोन कोंती चाप सृष्टि करे। एग्जैक्टली। जहा व्यवस्था को ठीक भावे काम करिबाकू बाध्य करे। एइठु कथाटा आहुरी मजादार हेउछि। आम पाखरे एमिते किछि मामला अछि, गोटे मामला जणे वरिष्ठ नागरिकंकर अवसर नेबार वर्षे परे भी तांको पेंशन कागजपत्र क्लियर हेउनथिला। हाँ। से जेतेबेले भी ऑफिस जाई पचारुथिले गोटे उत्तर मिलुथिला, हेई जीव काम चालिछि, किंतु केउठी अटकीछि, काहेकि अटकीछि केही किछि कहूनथिले। हाँ, एहा एक बहुत साधारण अनुभव। व्यवस्था भितरे फाइल केउटी हजि जाए लोक माने जानि पारंती नहीं। आउ एइठी आरटीआई गोटे टॉर्च भली काम करे, जहा से अंधार भितरे फाइल को खोजी बाहर करे। तेबे एही परिस्थिति रे जणे केमिति आरटीआई व्यवहार करिवो, माने केउ प्रकारर प्रश्न पचारिले काम हबो? एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। केवल जदि केही पचारि दे मो पेंशन काहेकि हेउ नाही, सेथिरि किछि लाभ हेबोनी। काहेकि? कारण एहा एक मतामत मागिबा भली प्रश्न होइगला। आपणଙ୍କୁ ठोस तथ्य मागिबाकू पड़िबो। सेही वरिष्ठ नागरिक जनक बोधहुए दुईटी सठिक प्रश्न पचारिथिले। अच्छा, कौन थिला से प्रश्न? प्रथम, मो पेंशन आवेदन फाइलटी आउ ता सहित फाइल नंबर देई वर्तमान केउ अधिकारींक टेबुल रे अछि। द्वितीय, एही फाइलटी गत 6 मास मध्यरे केउ केउ अधिकारींक पाखकू जाइछि एवं प्रत्येकंक पाखरे केते दिन लेखाए रहिछि। वाह, ए तो सीधा सड़क जवाबदेहिता स्थिर करिदेला। एकदम। एबे ऑफिसर जनक उत्तर देवाकू बाध्य जे फाइल तांको पाखरे अछि एवं केते दिन हेला अछि। से आउ बाहाना करि पारिबेनी। आउ फलाफल? फलाफल आश्चर्यजनक। आरटीआई आवेदन दाखिल हेबार प्राय 15 दिन भितरे तांको पाखकू फोन आसिला जे तांको काम होई जाइछि। सेही परी आउ जणे छात्रंक कथा। तांकर छात्रवृत्ति अर्थ कॉलेजले पहुंचिबारे डेरी हेउथिला। से भी आरटीआई दाखल कले आउ काम हेला। एठारे मनोविज्ञान को बुझिबा दरकार। जेतेबेले जणे अधिकारी जानती जे तांको गोटे लिखित उत्तर दबाकू पड़िबो जाकी एक आईनीगत रेकर्ड होई जिवो। हाँ, सेटा गुरुत्वपूर्ण। सेतेबेले से आउ कथाकू एड़ाई पारिबे नाही। हेई जिवो कहिबा आउ लिखित भाबे एही कारणरू विलंब हेउची बोली लिखिबा भितरे आकाश पाताल फरक।
ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଭୟ ହିଁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଫାଇଲକୁ ଗତି ଦିଏ। କାରଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ନିଜେ ଫସିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଥାଟି ସେଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂଯୋଗ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେଠି ତ କେବଳ ବିଳମ୍ବ ନଥିଲା। ନା, ସେଠି ପୂରା ପରିଚୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଯାହା ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ଚୋରି ଭଳି ମାମଲା। ହଁ, ଏମିତି ଏକ ଜଟିଳ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଜାଲକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆର୍‌ଟିଆଇ ବଳରେ କେମିତି ଛିଣ୍ଡାଇବ? ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ମାମଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆର୍‌ଟିଆଇ ରଣନୀତି ବହୁତ ଶକ୍ତ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୋ ନାଁରେ କିଏ ସଂଯୋଗ ନେଇଛି ବୋଲି ପଚାରି ଅଟକି ଗଲେନି। ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ। କିଭଳି ପ୍ରମାଣ? ସେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେହି ପୂର୍ବ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ସତ୍ୟାପିତ ନକଲ ଦିଆଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସିଧା ଫର୍ମର କପି। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେହି ଆବେଦନ ସହିତ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାର ନକଲ ଦିଆଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏକଦମ। ତୃତୀୟ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଦସ୍ତାବେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସଂଯୋଗକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପଦବୀ କ'ଣ? ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟର ନକଲ ଦିଆଯାଉ। ବା, ଏହା ତ ପୂରାପୂରି ଏକ ତଦନ୍ତ ଭଳି ହୋଇଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା? ଓ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା। କଥାଟା ହେଉଛି, ଏହା ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବିଭାଗ ଆଇନଗତ ଭାବେ ନିଜ ରେକର୍ଡକୁ ଖୋଜିବାକୁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫାଇଲ ଖୋଜିଲେ, ସେତେବେଳେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି କିରାଣୀଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଉ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍‌ଟିଆଇରେ ଏହିସବୁ ଦସ୍ତାବିଜର କପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ। ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଆର୍‌ଟିଆଇର ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଭୁଲ ସଂଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରାଗଲା ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ସେହି ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ର ସଂଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆର୍‌ଟିଆଇ କେବଳ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ସହଜ ବା କେତେ କଷ୍ଟ? ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସରଳ। ଆପଣ ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ହାତରେ ଲେଖି କିମ୍ବା ଟାଇପ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆବେଦନଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ବିଭାଗର ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ବା ପିଆଇଓଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ 10 ଟଙ୍କାର ଏକ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଫି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଅନଲାଇନ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ହଁ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଆହୁରି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆବେଦନ କରିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯେପରିକି, ମୋ ରାସ୍ତା କାହିଁକି ଖରାପ ଅଛି? ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ବା କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେମିତି ପଚାରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବଦଳାଇ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି, ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ତାର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଏହି କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବା ୱାର୍କ ଅର୍ଡରର ଏକ ନକଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବେଦନ କଲାପରେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣତଃ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ମିଳିବା କଥା। 30 ଦିନ? ହଁ,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୂଚନା କାହାର ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ଏହା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସମୟ ସୀମା ହିଁ ଏହି ଆଇନକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 30 ଦିନ ପରେ ବି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଆସେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ତାହା ଅଧାପନ୍ତରିଆ ବା ଭୁଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିହେବ? ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏଇଠୁ ପ୍ରକୃତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ନ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଅପିଲ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅପିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫିସ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହା ପିଆଇଓଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚେକ୍। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ବି କିଛି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ? ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଅଛି। ଆପଣ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଆୟୋଗ ବା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପିଲ କରିପାରିବେ। ସୂଚନା ଆୟୋଗ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓହୋ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିଆଇ କେବଳ ଏକ ଫର୍ମ ଭରିବା କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିବା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଏକ ପୁରା ରଣନୀତି କାମ କରେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆର୍ଟିଆଇର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି କେବଳ ସୂଚନା ପାଇବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜବାବଦେହି କରିବାରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମଗାଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସୁଧାର ଆସେ। ଏହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ୍ୟ ଅଧିକାର ଓ ସେବା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ସମାଜର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ, ବରଂ କ'ଣ ଏବଂ କିପରିର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ମାଗିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ଦସ୍ତାବେଜ ବୋଲି ଧରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶାସନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ?